اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما ما رو در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، امروز 26 نوامبر در برنامه اخباری آزادی این موضوعها رو با شما در میان میگذاریم. سرسولینا وزارت امور داخلی در روسیه کودکان مهاجران و توسط آنها والدینشان را نظارت خواهد کرد. سازمان ملل متحد از آن نگران است که هر روز در جهان 137 زن را میکشند ولی اقدام جدی برای حمایت از جنس لطیف گرفته نمی شود. زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند یا همسران سابقشان کشتند. و همچنین سر میزنیم به آثارخانه عجیبی دستگاه‌های زمان شوروی که از جمله آهنگ و ترانه‌های احمد ظاهر و گوگوش را به شنونده تاجیک معرفی کرده است. این اولین مگنیتوفون استریوفونی ساخت شوروی با نام یاوز 10 است که بلندگویک‌های خود را دارد. اما شروع میکنیم از موضوع کمبود برق در تاجیکستان که فعالیت صاحبکاران را با مشکلات جدی روبرو نموده است. هرچند کارخانه‌های بزرگی مثل تلکوب 24 ساعت با برق تامینند، کارگاه‌های نسبتاً خرد در محله‌ها از سبب قطع نیروی برق نمیتوانند با اقتدار پرشان کار کنند. همکارانم علیشیر ظریفی و براد یوسفی به چندی از محله‌های اطراف دوشنبه رفته با وضع کارگاه‌ها در شرایط بی‌برقی آشنا شدند. зубайдулло раҷабов дар канори душанбе дар сартарошхонае кор мекунад. то замони маҳдуд шудани интиқоли барқ рӯзона то ба 15 муштарӣ хидмат мерасонд. ҳоло рӯзона фақат 3 ё 4 муштарӣ мегирад, чун дар як шабона рӯз фақат то 6 соат барқ доранд. пуле ки ба даст меорад намедонад аввал барои кӣ ва ё чӣ харҷ кунад. сета чӣ мешавад? чизи корхона рафте барои патент бисупорем, барои зиндагӣ барем. инҷо бояд ну сартарош мебуд, вале ҳоло фақат як нафарашон кор мекунад ва он ҳам бо қайчӣ. батареяҳои дастгоҳҳои барқии сартарошӣ фақат барои 2 соат мебаранд, дигар не. барои якумш рӯшноӣ, сабаби дуюмаш ки фено кор кунад, сабаби сеюмаш ки ман мисол обмо термикс ови ҷӯш ҳамин мизоҷ мега сар мешавам, риш мегирам. ҳамин масъалаҳо охир будани барқ шарт ва залула. норасоии нерӯи барқ на танҳо кори хадамоти умумиро ба ҳам задааст, балки аҳволи тоҷиронро ҳам дар тоҷикистон бадтар кардааст. дукондорону мағозадорон ба сабаби вайрон нашудани бархи молу маҳсулот хариду фурӯши онҳоро камтар кардаанд. таъсириш мерасад, бо клиентҳо вай мешаванд, кам мешаванд. барқ боша клиент вай мекуна меояд си даркуриша меова. боздиди мо аз маҳаллаҳои атрофи душанбе нишон дод ки баъзе коргоҳҳои истеҳсолӣ бо далели қатъи нерӯи барқ ё кор намекунанд ё генератор истифода мебаранд. дар чанде аз ин коргоҳҳо аз бими пеш омадани мушкил дар корашон аз суҳбат худдорӣ намуданд. яке аз соҳибкорон бо шарти зикр нашудани номаш гуфт барои хариди сӯзишвории генератор моҳе бештар аз 2000 сомонӣ харҷ мекунад. агар вазъ чунин идома ёбад ба ғайр аз зарар дигар чизе намебинанд. нигарониҳо аз маҳдудияти интиқоли барқ ба иқтисод дар ҳолест ки мақомоти тоҷикистон таи солҳои ахир барномаҳои мухталифи рушди соҳибкорӣ ё саноатсозиро қабул кардааст. ҳамин мушкилои бебарқӣ ки дар ҷумҳурии тоҷикистон вуҷуд доранд, албатта мустақиман ба амалӣ намудани стратегияи рушди иқтисодӣ, стратегияи рушди инноватсионӣ, стратегияи рушди сайёҳӣ, ҳатто стратегияи рушди саноат албатта зарбаи шадиди худро мерасонанд. ҳозир акун мо бояд омода бошем ки аксарият фаъолияти иқтисодӣ, аксарият фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар берун аз ҷумҳурии тоҷикистон, аксарият шаҳрвандон метавонанд берун аз ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти соҳибкории худро идома диҳанд. акнун дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ кардан ғайриимкон шуда истод. дар тоҷикистон расман мавсими лимит ё маҳдудияти барқ эълон нашудааст, вале дар тамоми гӯшаҳои кишвар мардум аз моҳи сентябр ба ин сӯ барқ кам мегиранд. мақомот дақиқан вазъро шарҳ надоданд. رو می‌ریم با موضوع دیگر. وزارت معارف روسیه در آستانه حکم اجرا گرفتن یک قانون وابسته به کار و زندگی مهاجران
جزئیات قاعده‌های تقسیم اطلاع به مقامات انتظامی را نشر کرده است. بر اساس قانونی که از ماه ینور سال آینده عملی خواهد شد، دیگر اطلاع درباره هر خارجی و بخصوص مهاجران کاری که بچه‌هایشان مکتب می‌خوانند راست به وزارت کارهای داخلی هم می‌رود. به نهادی که در وقت‌های اخیر کارمندانش اکثراً به شکار مهاجران و از روسیه اخراج کردن آنها مشغول می‌باشند. جزئیات در گزارشی همکارم کای مرسیاتا. وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده‌های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می‌دهد. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه‌های مهاجران امکان می‌دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی‌خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه‌دار می‌کند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیش راهی مهاجرت غیر قانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ینور سال 2026 به اجرا می درآید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه‌های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او، نتیجه‌های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه بغیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نیست. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. دو مؤسسه سازمان ملل از نبود هیچ پیشرفت در تلاش‌های جلوگیری از آنچه که زنکشی و یا فمیتسید در جهان مینامند خبر دادند. اداره مقابله با مواد مخدر و جنایتکاری و بنیاد زنان سازمان ملل در یک گزارش گفتند که سالانه ده‌ها هزار زن و دختر قربانی زنکشی میشوند و هیچ نشانه هم از کم شدن این تمایل و بهبود اوضاع به نظر نمیرسد. همکارم طاهری سفر این گزارش را دید و هم وضع تاجیکستان را تحقیق کرد. در صحبتی که قبل از برنامه با او داشتم نخست درباره جزئیات موضوع پرسیدم. گزارش سازمان ملل در روز بین المللی محو خشونت بر ضد زن و روز 24 نوامبر نشر شد و در آن آمده است که سال 2024 بیشتر از 83,000 زن و دختر را قصداً کشتند و 50,000 نفر آنها یا به دست شریک زندگی و یا اعضای خانواده خود کشته شدند. به تعبیر دیگر در جهانی که ما زندگی داریم هر روز 137 و یا در هر دقیقه یک دختر یا زن را از جان شیرین خویش محروم کردند. مؤلفان گزارش سازمان ملل گفتند که خانه برای تعداد زیاد از زنان و دختران در سراسر جهان جای خطرناک و گاهی مرگبار شده است. ارزیابی‌ها نشان دادند زنکشی به دست همسر یا عضو خانواده در قاره افریقا زیادتر است. در این قاره سال گذشته 24,000 زن را همسرانشان کشتند، یعنی 3 نفر در میان هر 100,000 زن. قاره امریکا از این نظر در مقام دوم است و اقیانوسیه در جای چهارم. در قاره آسیا که تاجیکستان را هم فرا میگیرد سال 2024 از میان هر 100,000 زن 0.7 یا نزدیک به یک زن قربانی زنکشی شده است. تحقیقات نشان داده است جبر و ظلم پیوسته به زن یا خواهر و یا نادیده گرفتن این جبر و ظلم، بی‌اعتنایی به بدرفتاری و ظلم و ستم شوهر یا هر مرد دیگری خانواده سبب قتل زن و فاجعه در عائله شده است. سال دیگر از همکارم درباره وضع زنکشی در تاجیکستان بود که آیا دیده می شود؟ اگر بله چقدر زیاد است؟ ولی شهلا در تاجیکستان هنوز آمار علاهیده درباره زنکشی نشر نکردند، اما جستجوی
کوتاه رادیو آزادی فقط در وبسایت وزارت کارهای داخلی نشان داد که تنها در سال گذشته و امسال 11 مورد زنکشی ثبت شده است. در بیانیه ها هم دقیق گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند یا همسران سابقشان کشتند. شیوه های قتل همسران هم واقعا بیرحمانه بودند. مثلا مادری 52 ساله را شوهری 58 سالش در شهر استرافشان بابل زده کشته است. جوانزنی 32 ساله دیگر را همسرش به حد با کلتک آهنین زده است که در خانه جان داده است. مادر دیگری را هم شوهر یا پدر طفل نوزادش در نزد گوهر جیگربندش نفس گیر کرده است و تا به حدی که دیرتر جان داده است. حالا ظاهرا طفل هم بی مادر است و هم بی پدر که به شک برای قتل همسرش زندانی است. خشونت در عائله در تاجیکستان که اکثرا نسبت به زنان صورت میگیرد به قول حامیان حقوق یک کار معمولی است. تشکر همکارم طاهر سفر بود که اویدی گزارشی افزایش موردهای زنکشی در جهان و جای داشتن این تمایل در تاجیکستان صحبت کرد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، حالا سیر خواهیم داشت به یک آثارخانه مگنیتوفون های دوران شوروی که راه را برای شنیدن بهترین نمونه های موسیقی جهانی برای نسل بزرگسال ما باز کرده بود. از جمله پدران و بابایان ما هم در عصر گذشته از آهنگ‌های احمد ظاهر و گوگوش طریق مگنیتوفون ها بهره می‌بردند. حالا گوشه مخصوص همه گونه دستگاه های ثبت صدا را یک ساکن شهر الماتو تشکیل کرده است. همکارم خیرمان بخوزاده موضوع را ادامه می‌دهد. اندری کلیمنکو ساکن 58 ساله الماتو میگوید در جوانیش محبت او به موسیقی از همین دستگاه‌های ثبت صدا شروع شد. در آثارخانه دستگاه‌های جمع‌آوری شدند که با نوار کار میکنند. گردآوری دستگاه ها را آگاهانه الکی 20 سال پیش شروع کردم. سالهای 2002 2003 2005 و بعدتر هم مخصوص آنها را می‌خریدم. چی شد که به این کار دست زدم؟ میخواستم همون صدایی را بشنوم که در دوره جوانی شنیده بودم. بعد زمان دیگر شد و همه خودی من هم به دستگاه‌های برقی گذشتیم. مگنیتوفون ها برای نسل سالهای 1970 و 80 دریچه به جهان موسیقی پیشرفته غربی بود که مخلصانش را در پهنای شوروی با کار و ایجاد مایکل جکسون، بوب مارلی، جان لنن و دیگرها آشنا می‌کرد. این اولین مگنیتوفون استریوفونی ساخت شوروی با نام یاوز 10 است که بلندگویک‌های خود را دارد. من آن را بعد از انتظاری‌های زیاد در یک مزایده خریدم. خریدن چنین دستگاه‌ها در فروشگاه‌های شوروی غیر امکان بود، ولی مردم از بازار سیاه و دست به دست با پول کلان صاحب آن می‌شدند. من قریب از خردسالی این دستگاه ها را میشناسم. در این آثارخانه تصادفاً مگنیتوفونی را دیدم که سال 1969 اولین بار با پول خودم خریده بودم. Их невозможно было официально где-то достать. موسیقی را گوش می‌کردند که در تلویزیون و رادیو صدا نمیداد و یا در پلاستینک‌های میلودی نشر نمیشد. موسیقی را که گوش کردنش منع بود. گوش می‌کردند موسیقی خارجی، اروپایی، آمریکایی، انگلیسی، خلاصه موسیقی غربی را. Имел функцию записи. То есть можно было записать с пластинки. کلیمنکو میگوید برای دیدن آثارخانه‌اش جوانان زیاد میآیند چون میخواهند با چشم خود دستگاه‌های ثبت و پخش موسیقی پیشینه را ببینند. Наше поколение, оно было достаточно всеядное. Не потому что نسل ما تشنه همه چیز بود. مثلا جوانای امروزه یک سمت را انتخاب میکنند. رپ باشد فقط همین نوع موسیقی را پیشه میکنند. ما با همه چیز هوس داشتیم. اینترنت نبود، تلویزیون دو شبکه داشت، تلویزیون قزاقستان و شبکه اول. رادیو هم پیشنهادهای جالبی نداشت. از این رو همه مشغولیت‌های موسیقی ما با پلاستینکا یا با مگنیتوفون ربط داشت. Поэтому все увлечение музыкальное сводилось либо к грамзаписи, либо к магнитофону. در تاجیکستان شوروی نقش مگنیتوفون ها برای آشنایی با موسیقی برون مرزی فارسی بسیار مهم دانسته می شود. اولین ثبت آهنگ های الگوهای موسیقی افغانستان و ایران به مثل احمد ظاهر و هایده و گوگوش و دیگرها محض با یاری نوارهای صوتی یا کسته ها به تاجیکستان راه یافته برای مردم تاجیک جهانی نو را باز نمودند.
بینندگان عزیز برنامه امروزی ما به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.